उत्तराखंड के जोशीमठ तो यह वड्डी खबर सामने आ रही है। होटल मलारी हिल नूं ढाण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। SDRF ने होटल नूं कब्जे विच लिया है। होटल के अग्यों प्रदर्शनकारी हटाए गए ने। लगातार पिछे वल होटल खिसक रहा है। प्रशासन के वलों होटल नूं खतरनाक ऐलान दिता गया है ते जोशीमठ दे विच होटल मलारी हिल नूं ढाण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जोशीमठ विच कई एजेंसियां दरारां की जांच कर रही ने ते एक रिसर्चर के मुताबिक हर रोज़ 4 मिलीमीटर के हिसाब के दरारां वध रही ने। SDRF भी हर रोज़ दरारां की मोटाई नप रही है ते हर दिन ये दरार वध रही है। हालांकि SDRF के रिकॉर्ड में कई थावां ते दरार स्टेबल वर्गी भी नजर आ रही है, उस कंडीशन में बनी हुई है। कई थावां ते दरार 5 सेंटीमीटर तक चौड़ी हो गई है। 4 मिलीमीटर के हिसाब के दरार वध रही है। सो जोशीमठ दे विच तस्वीर जिहड़ी हैगी सामने आ रही है। जोशीमठ दे विच घरां दे अंदर दरारां पै रही ने। मुश्किल वाले हालात लोगों के लिए ने, प्रशासन के लिए भी ने। लोगों को उत्थों शिफ्ट किया जाना है, लोगों को उत्थों दूजी थां ते लैके जाया जाना है। हुण होटल्स ते कार्रवाई जिहड़ी है, मलारी हिल होटल लगातार पिछे खिसक रहा सी और इस नूं लैके हुण कार्रवाई जिहड़ी हैगी है इस नूं ढाण दे लई जिहड़ी प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदर्शनकारी जिहड़े ने प्रदर्शन कर रहे थे कि उन्होंने हटाया गया है और होटल लगातार पिछे वाल नूं पिछां नूं खिसक रहा सी ते हुण ढाण की प्रक्रिया जिहड़ी हैगी वो शुरू की जा रही है जोशीमठ दे विच। ते इस वेले दी तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं क्योंकि ढाण वेले भी बहुत कुछ ख्याल जिहड़ा हैगा रखना होवेगा। जिस तरीके जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहा है, हौली हौली करके दरारां जिहड़ियां ने वध रही ने। सो ये ध्यान रखना होएगा ढह ढेरी करन वेले भी, इमारतां नूं ढह ढेरी करन वेले भी कि उन्हां दा मलबा या उन्हां नूं ढाण दी प्रक्रिया दे विच कोई होर इस तरीके की गलती ना होवे, कोई इस तरीके की खामी ना हो जिसका नुकसान बाकी इमारतों को पहुंचे। सो कई थां ते जिहड़ा हैगा मार्किंग जिहड़ा हैगा पहला प्रशासन के वलों की गई है। बकायदा एक एरिया मार्क किया गया किहड़े-किहड़े एरिए दे विच रिहायशी इलाके जिहड़े ने उस दे विच कित्थे-कित्थे घर ने अजिहे जिहड़े खतरे दे विच ने, उन्हां चों लोकां नूं बाहर कढ दिता गया, घर खाली कराए गए ने। जिहड़ी बिजनेस के नाल जुड़ी एंटिटीज़ ने जिवें होटल है, दुकानां है, बाजार ने, उन्हां दी भी जांच की गई है और उस दे विच होटल मलारी हिल नूं हुण ढाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों नूं इत्थों हटा दिता गया और उस तो बाद जिहड़ा हैगा प्रशासन मौके ते मौजूद है, पुलिस मुलाजम मौके ते मौजूद ने और हरेक चीज़ नूं बड़ा सोच विचार के अगे कदम जिहड़ा हैगा वधाया जा रहा है क्योंकि ये पहाड़ जिहड़ा हैगा नरम मिट्टी का पहाड़ जिहड़ा हैगा बन के रह गया और लगातार जिहड़ा हैगा परेशानी इसे करके वधी हुई है प्रशासन की भी और जिहड़े घरां दे मालिक ने जिहड़े व्यापार कर रहे हैं लोग उन्हां दी भी मुश्किल इस करके वधी हुई है कि जिस तरीके दरारां पै रही ने घरां दे विच या फिर दुकानां दे विच या फिर होटल दे विच वो किते ना किते परेशानी का सबब बणियां हुईयां ने। ते इस तो बाद की होएगा, सवाल सब तो वड्डा यह है कि जोशीमठ दी एग्जिस्टेंस, जोशीमठ दी होंद बरकरार रहेगी। सवाल इस गल नूं लैके भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके पहाड़ी इलाका हैगा और नरम मिट्टी का पहाड़ होने की वजह करके शुरुआती वजह जी सामने आई है, नरम मिट्टी का पहाड़ होने की वजह करके और जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हां दी वजह करके किते ना किते असर जिहड़ा हैगा साइड इफेक्ट दे वांग जिसनूं समझा जाना चाहिए कि एक कोई भी काम जिहड़ा किया जा रहा है, भावें सुरंगां बनाई जा रही ने, भावें सड़क बनाई जा रही है और उसकी वजह करके जिहड़ा भी कार्रवाई चल रही है उसका एक साइड इफेक्ट जिहड़ा हैगा, एक इंपैक्ट जिहड़ा हैगा ये पिया है कि पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं और जेकर पहाड़ कमज़ोर होंदा तो फिर पहाड़ ते बसिया होया जोशीमठ भी जिहड़ा हैगा खतरे विच आ गया। पर जोशीमठ की होंद नूं बचाउण दे लई सरकार की करेगी, की कोई ऑप्शन हैगी है सरकार दे कोल या सरकार जिहड़ी हैगी है वो सिर्फ एक ढह ढेरी की प्रक्रिया पूरी करके और इस थां दे लोकां नूं, इस शहर के लोकां नूं किते होर ले जाके उत्थे वसा देगी कि सिर्फ इत्थे तक कार्रवाई रहेगी। ये सारे सवाल ने जोशीमठ की मौजूदा हालत नूं लैके उत्तराखंड दे विच। सो जोशीमठ दे विच कार्रवाई जिहड़ी हैगी इस वेले सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरीके की तैयारी है। SDRF स्टेट डिजास्टर जिहड़ी मैनेजमेंट होंदी है, फोर्स जिहड़ी होंदी है वो तैनात है, NDRF की टीम जिहड़ी हैगी है ते सारे जिहड़े हैगे मौके ते मौजूद ने क्योंकि वड्डा एक्शन हैगा
ਮਲਾਰੀ ਹਿੱਲ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਟਲ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਟਲ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਟਲ ਢਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ SDRF ਤੇ NDRF ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਮਲਾਰੀ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। SDRF ਤੇ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਹਾੜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ, ਔਰ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਢਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਢਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਮਲਾਰੀ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। CM ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਉਸਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੇ, ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਸਕਣ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਣਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ। ਔਰ ਪਹਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ।